प्यारे पंजाबियों, कौम दे योधिओ, सूबेदारो, अहलंबरदारो, अज एक खास मनसूबे दे नाल तुहाडा आह्वान किया। इसे करके एक गुफ्तगू पिछले 15 सालों के विच 3 सरकारां दे हिस्सेदार रहे, भागीदार रहे, जद्दो जहद करके खून पसीना बहा के 3 सरकारां। पर जब भी सरकार बनाई एक दैत रूपी सिस्टम सामने खड़ो के आवाजां मारदा सी, आ मेरे नाल रल जा या लांबे हो। नाल रलेगा तो मौजा मनाएगा, मेवे खाएगा, ना ते नाल रले लड़े और सिस्टम च रह के लड़े, दरकनार हो गए। पर लड़ाई अज भी जारी है, एक इंच पिछे नहीं उठे। 100 बार सोचदा फिर स्टैंड लेना, पर जिहड़ा स्टैंड लेना ना वो तो कदे भी पिछे नहीं हटिया। मैं धर्म युद्ध का आह्वान करता। धर्मां चों सब तो वड्डा धर्म राष्ट्र धर्म, मिट्टी दे ऋण दे लई लड़ना, वो भावना जगाना जड़ी तुहाडे राष्ट्र नूं समर्पित हो जाए, जिन्हें भगत सिंह बनाया। प्रेरणा जद भी दरबार साहब जाना ते बाहर आउणा ना ते वेखदा धर्म दी विजय पताका, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, सीस नवाउणा मत्था टेकदा, फिर वेखदा कि धर्म दा झूलदा झंडा सब तो उच्चा। और मेरा धर्म ते इक्को ही है, मेरे रब तुसीं हो। तुहाडे अंदर ही मैनूं गुरु रामदास पातशाह दिखदा है। पंजाब दे भले दे विच मेरा भला है, पंजाब दे कल्याण च अपने सारियां दा कल्याण है। ये धर्म युद्ध पंजाब दी सदगति वल ले जांदा है। पहली राह ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ, लेकिन निजात उदों मिली जो लोग उठे। लड़ाई लोगों के मनां दे विच लड़ी गई। पंजाब दे लोगों एक मुठ हो जाओ, अपनी मातृ भूमि के लिए एक मुठ हो जाओ। छोटे छोटे तिनके जे इकट्ठे हो जाना तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रोक ले। छोटियां छोटियां घाह दियां पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बन लो। इन्नी ताकत है। ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 100 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ सच की राह के उत्ते अपने लक्ष्य वाल अगे बढ़ा। और लक्ष्य है जितेगा पंजाब, कर्जा मुक्त होएगा पंजाब, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके दे नाल उठेगा पंजाब। वो राह जिहड़ी पंजाब दे दी संपन्नता, पंजाब दी आत्मनिर्भरता, पंजाब दी सदगति बन जाती है। इसे दा आह्वान करना। याद रखना, लड़ाई विचारधारा दी है, किसी व्यक्ति विशेष के नाल नहीं। अति होगी अत खुदा दा वैर, हो चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। पाप खत्म, खटैक सत्यमेव जयते। प्यारे पंजाबियों, कौम दे योधिओ, सूबेदारो, अहलंबरदारो, अज एक खास मनसूबे दे नाल तुहाडा आह्वान किया। इसे करके एक गुफ्तगू पिछले 15 सालों के विच 3 सरकारां दे हिस्सेदार रहे, भागीदार रहे, जद्दो जहद करके खून पसीना बहा के 3 सरकारां।
ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦੈਤ ਰੂਪੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਜਾਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਏਗਾ, ਮੇਵੇ ਖਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਲੜੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੇ, ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਦ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਜੇ ਪਤਾਕਾ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜਾਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ। ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿਨਕੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਲਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਗੂੰਥ ਲਓ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 100 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਔਰ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਤੀ ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। पाप खत्म, खटैक सत्यमेव जयते। For more news updates and entertainment videos, please subscribe our channel. For all latest notification, don't forget to press the bell icon.